وسيدنا الأستاذ العظيم المقدم محمد بن علي وعلى ساداتنا علي علي عباد الله الصالح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن أولاد سيدنا أبو بكر سلمان المحمد سيدنا عبد الله سلطان الملأ سيدنا عبد الله بن أبي بكر العبد سيدنا أبو بكر بن عبد الله العدوس عن شاء أبو بكر سيدنا عبد الرحمن شاء أبو بكر سيدنا أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين محمد بن حسن جمال محمد بن علي مولى عدي سيدنا أحمد بن البجاد سيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سلم عقيل بن سلم سيدنا حسين بن شبك بن سلم محمد بن شبك بن سلم المحضار بن شيخ أبو بكر بن سلم جميع أهل يناتج من قطب الأنفاس نور أجلس مولى النبراس بن مربع عبد الرحمن العطاش شاعر بن عبد الله بارا سالم بن عمر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر وأصولهم وفرم قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي والأحداد وأخوان وصولهم وفرم منتسبين إليهم ثم إلى حسن بن عبد الله الحداد ثم أخوان وصولهم وفروهم ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه أحمد بن زين الحبشي ثم إلى محمد بن زين بن سمر بن زين بن سميت ثم إلى الحبيب بن عبد الرحمن البار محمد بن مرطه صافي السقاف وأصولهم وفروهم من تسميه بعلي بن حسن العطاس بن عبد الحسن العطاس هادي بن هود بن حسن العطاس بن مر بن هادي بن هود بن حسن العطاس أصولهم وفروهم منتسبين إلى أبي بكر بن عبد الله العطاس بن بكر بن عبد الله العطاس محمد بن حمزة العطاس ثم إلى محمد بن جعفر العطاس بن عبد الله العطاس محمد بن صالح العطاس أصولهم وفروهم عبد الله بن العطاس محمد بن حسن العطاس عبد الله بن حسن العطاس أصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في غامض من محاطم عبادك الصالحين خصوصا ابن محمد بن سعد بن حفيظ بن عبد الله بن عمر الشاطري حسن بن عبد الله الشاطري حبيب سالم بن عبد الله الشاطري حبيب علي بن عبد الله بن إدريس بن شهاب محمد بن علي بن عبد الله بن إدريس بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن شهاب بن عبد الباري يعني الجنيد يحيى بن عبد الباري العدروس بن الجنيد حبيب حسين بن فضولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى روح المستور ثم إلى حبيب علي بن مشهور بن محمد بن سعد بن حفيظ وأصولهم وفروهم منتسبين إليهم قادر محمد بن أحمد بن السقاف إبراهيم بن عمر بن عقيل أبي محمد بن عبد الله الحدار وأصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في غامض علم الله ومحاط من عبادك الصالحين حسين في هذا البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر العدل عبد الله بن محسن عطاء عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن علي بن حسين العطاس حسين بن علي العطاس ثم إلى سالم بن أحمد بن دينار بن محمد بن سالم بن هود العطاس أبي سالم بن عمر بن محمد بن هود العطاس أبي حسين بن عمر بن محمد بن هود العطاس ولم وفروهم نوفل بن سالم بن جندان ثم إلى محمد بن أحمد الحداد بن قادر محمد الحداد محسن محمد العطاس طولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى رجل عبد الله بن سالم العطاس سالم بن العطاس بن سالم محمد العطاس الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سلم العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سلم العطاس بن عبد الله بن سلم العطاس محمد الباقر بن عبد الله بن سلم العطاس يعني محمد الباقر بن عبد الله بن سلم العطاس بن عبد الله بن حسين الشامي العطاس بن عبد الله العطاس بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر السقاف علي بن عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف ثم إلى روح بن سالم وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى هرب المنذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المسوى وصولهم وفروهم بن 17 بن 17 فسلم بن محمد بن حسن وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى روح طه بن هجي نعيمي هجي أرون هجي نعيمي وصولهم وهجي محمد ساس وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات هذه البلدة خاصة وأمات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة بسالم من طه الحداد الشيخ بن سالم طه الحداد محمد بن الحداد حسن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يعلي درجاتهم في الجنة يدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح ورسول صلاح الجسد والقلب والروح ويرزقنا وإياكم توبة نصوحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا عمر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. آمين. رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الله بن علي بن أحمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال سبحانه وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أبعث عبادي.
وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. والرجاء معرفة القلب سعة رحمة الله وجوده وعظيم فضله وإحسانه وجميل وعده لمن عمل بطاعته، فيتولد من هذه المعرفة حالة فرح تسمى الرجاء. وثمرته المقصودة منه كثرة المسارعة في الخيرات وشدة المحافظة على الطاعات، فإن الطاعة هي السبيل الموصلة إلى رضوان الله وجنته. وأما الخوف أصله معرفة القلب بجلال الله تعالى وقهره وغناه عن جميع خلقه وشديد عقابه وأليم عذابه اللذين توعد بهما من عصاه وخالف أمره، فيتولد من هذه المعرفة حالة وجه تسمى الخوف. وثمرته المقصود منه ترك المعاصي وشدة الاحتراز منها، فإن المعصية هي الطريق الموصل إلى سخط الله ودار عقوبته. وكل رجاء لا يحمل على فعل الموافقات وكل خوف لا يحمل على ترك المخالفات معدودان عند أرباب البصائر من الترهات والشهوات التي لا حاصل لها ولا طائر تحتها، لأن من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه لا محالة. واعلم أن الناس ثلاثة: عبد قد أناب إلى ربه واطمأنت نفسه به وانقشعت ظلمات شهوته بإشراق أنوار قربه، فلم تبق له لذة إلا في مناجاته ولا راحة إلا في معاملته، فصار رجاء شوقا ومحبة وخوفه تعظيما وهيبة. وعبد لا يؤمن على نفسه من التقاعد عن المأمورات والركون إلى المحظورات، والذي ينبغي لهذا العبد استواء الخوف والرجاء حتى يكون كجناحي الطائر. وقال عليه السلام: لو وجد خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. وهذا حال أكثر المؤمنين. وعبد قد غلب عليه التفريط واستولى عليه التفريط، فاللائق به غلبة الخوف عليه لينزجر عن المعاصي إلا عند الموت، فينبغي أن يكون رجاؤه غالبا على خوفه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضاة الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال سبحانه وتعالى وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أبعث عبادي فإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah lirraghibina minal mu'minina suluk as-sabil al-akhirah yang dikarang oleh Imam al-Irsyad wa Gawth al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam Maratibil Yaqin, dalam Thamaratil Yaqin yang dibahas pada sore hari ini tentang makna harapan kepada Allah dan rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang didahului oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, makna raja, karena kummalul arifina billah, mereka orang-orang yang sempurna di dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih cenderung kepada harapannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai' wa rahmati sabagat ghadabi. Rahmatku mendahului segala sesuatu dan rahmatku melebihi daripada kemurkaanku. Sehingga mereka tenggelam di dalam harapannya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam kenikmatan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan segala macam yang telah terjadi di dalam kehidupannya, proses dalam kehidupannya, mereka tenggelam di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad di dalam qasidahnya, hajatan fi nafsi ya rafadhiha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi min ladaha wa shwadi fi sururin wa huburin wa idha ma kunta radi falhana wal basut hali wa syi'ari wa dithari. Falhana wal bastu hali wa syi'ari wa dithari. Senangan, falhana fi sururin wa hubun wa idha ma kunta radi falhana wal basut hali. Hana wal basut, senangan, kelapangan adalah keadaanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Na wal bastu hali wa syi'ari wa dithari, adalah pakaian luarku dan pakaian dalamku, dalam zahirku, dalam batinku dengan Allah Subhanahu wa taala selalu imbasat, selalu lapang, luas, tenang, nyaman, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan harapan dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kegembiraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bukan berarti mereka enggak tenggelam di dalam lautan rasa takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah melewati daripada keadaan-keadaan tersebut sehingga mereka lebih cenderung kepada rasa kasih sayang Allah, kelembutan Allah, kecintaan Allah. Mereka tenggelam di dalamnya, mereka menyelaminya setelah melalui proses di dalam kehidupannya, di dalam proses apa yang dijalanin di dalam kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala, melalui daripada makna taubah, makna al-khauf, kemudian masuk ke dalam ar-raja dengan Allah Subhanahu wa taala sampai tingkatan yang tertinggi. Mereka senang dengan segala apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, basat, mereka nyaman, luas, lapang dadanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takutnya dengan segala apapun kecuali dengan Allah, dan mereka bersandar kepada Allah, mendapatkan kesenangan, kegembiraan, kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan apapun yang mereka dapatkan sebelum-sebelumnya dari kenikmatan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makna raja, Allah katakan di dalam hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku di dalam prasangka hambaku denganku. Kalau prasangka hambanya dia merasa selalu doanya dikabulin Allah Subhanahu wa taala, dia merasa selalu mendapatkan jalan taubat dengan Allah Subhanahu wa taala, pengkabulan dari taubatnya. Dia selalu merasa ampunan Allah dekat dengannya ketika dia beristighfar. Dia selalu mendapatkan perasaan di dalam hatinya, setiap apa yang dikerjakan dari amal ibadahnya pasti mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi daripada apa yang dibayangkan oleh dirinya. Selalu berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal-hal tersebut mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah katakan fal yadun nabi masya, maka hendaklah dia berprasangka denganku apa yang dia kehendaki.
Tapi prasangkanya mereka selalu kebaikan positif dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzan ini merupakan tingkatan tertinggi daripada akhlakul karimah, daripada ghayah al-husnul khuluq, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Puncak daripada perangai akhlak yang baik itu adalah prasangka baik dengan Allah, prasangka baik dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dijelaskan di dalam hadis juga oleh Rasulullah SAW, khaslatan laisa fawqahuma min khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma min syarrin, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Dua sifat yang tidak ada yang lebih tinggi darinya dari kebaikan, yaitu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka baik dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dua sifat yang tidak ada lebih tinggi keburukan di atasnya, yaitu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka buruk kepada hamba-hambanya Allah. Dari prasangka yang buruk tersebutlah tercetus niat-niat buruk, tercetus pikiran-pikiran buruk, tercetus perkataan-perkataan buruk, tercetus perbuatan-perbuatan buruk. Dari mulai prasangkanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berpositif dalam berdoa, dia selalu yakin Allah, berprasangka kepada Allah, Allah menerima daripada doanya. Ketika dia bertobat, dia yakin Allah mengkabulkan tobatnya. Di setiap beristighfar, dia yakin Allah mengampuni dosa-dosanya. Di setiap dia mengerjakan segala sesuatu kebaikan, dia yakin berprasangka baik dengan Allah, bahwa Allah pasti membalasnya melebihi apa yang dia sangka dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, prasangkanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah minta kita untuk berprasangka seperti itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal yadhun nabi ma sya', maka hendaklah dia berprasangka denganku apa yang dia kehendaki. Kalau dia kehendaki yang baik-baik, dapat dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, na'udzubillah. Kalau dia prasangkanya baik dengan Allah, dia dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia prasangka yang buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga perasaan ini hal yang luar biasa, perhatiannya, fokusnya para kaum salihin dalam getaran-getaran di dalam hatinya. Mereka sangat peduli dengan apapun bisikan yang masuk ke dalam hati pikirannya. Dan latihannya cukup berat mereka. Selain fokus dengan awal dari permulaan latihannya dengan amal ibadah zahirnya, dia rapikan, dia benerin, dia sempurnain dengan Allah Subhanahu wa taala. Meningkat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan memperhatikan setiap detak bisikan-bisikan yang masuk ke dalam dirinya, pikiran-pikiran yang masuk ke dalam hatinya, lintasan-lintasan yang bergetar di dalam sanubarinya. Itu menjadikan perhatian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang enggak peduli sama sekali dengan amal zahirnya aja masih berantakan, bagaimana dia ingin memperhatikan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun batin adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya, tapi dimulai kita dari kecil dididik untuk melaksanakan perintah dulu secara zahir, sehingga Allah perkuat batin kita dengan cahaya iman. Ketika kuat cahaya iman kita, kita akan diberikan kekuatan untuk memperhatikan setiap lintasan-lintasan hati kita, pemikiran-pemikiran yang masuk, bisikan-bisikan yang masuk di dalam hati kita. Bisa kita memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pahala, mana yang dosa. Ya Allahu furqan. Allah berikan pembeda, pemisah di dalam batin kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dari keburukan-keburukan. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kalau dia sudah menjalani daripada amal ibadah zahirnya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, dengan sebenar-benarnya. Kalau dia udah nggak perhatian dengan yang zahir, gimana dia mau perhatian dengan yang batin? Bagaimana Allah kuatkan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala hubungannya? Sedangkan perintah-perintah Allah masih banyak yang diabaikan, masih banyak yang dilalaikan, masih banyak yang tidak diabaikan oleh dia, sehingga nggak ada lagi pemberian yang dimasuk ke dalam batinnya. Man laisa lahu wirid fa laisa lahu warid. Orang yang nggak punya tugas
yang dijalanin dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib apalagi yang sunnah, ditambahkan dengan yang sunnah, dia nggak akan dapat pemberian yang maknawi dari Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi batinnya, memenuhi sanubarinya, memenuhi jiwanya, sehingga nggak bercahaya dalamnya. Dan sehingga dia nggak dapetin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia taat dengan Allah, dia ikutin Rasulullah, in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mengikutinya, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk demi petunjuk, petunjuk di atas petunjuk, cahaya di atas cahaya, kekuatan di atas kekuatan, iman di atas keimanan, sehingga naik derajat orang-orang ahli yakin yang mereka menikmati daripada amal ibadahnya beda dengan orang-orang yang biasa, orang-orang yang enggak mendapatkan kedudukan seperti mereka. Mereka nikmat di dalam ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, buah daripada amal ibadah zahirnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan latihan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap gerakan yang masuk ke dalam pikiran dan sanubarinya, dia kontrol terus. Dan dia bisa sudah diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Allah jadikan di dalam batinnya furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya nikmat tersebut untuk kita lebih menikmati amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa tahun kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amaliyah zahirnya kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita belum merasakan kenikmatannya, mestinya kita mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala, menyesal dengan Allah Subhanahu wa taala, merintih dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada rintihan juga, nggak ada keluhan juga, nggak ada penyesalan juga, ya seolah-olah abai dengan waktu yang diberikan, umur yang diberikan, kesempatan yang diberikan, bagaimana dia bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mau menikmati kenikmatan para kaum solihin, al-arifin, sedangkan dia nggak peduli dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia nggak peduli, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pada hakikatnya nggak perlu kepada hambanya, tapi Allah senang gembira kalau hambanya mau berdamai, mau balik dengan Allah, mempunyai harapan dengan Allah, mempunyai keinginan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat luar biasa gembiranya Allah Subhanahu wa taala, walaupun keberuntungan pada hakikatnya buat hamba. Enggak ada Allah ngambil keberuntungan dari hambanya. Liyarbahu la liyarbah alaih. Mereka ngambil keuntungan dari Allah, bukan Allah ngambil keuntungan dari hambanya. Hasya Rabbana ngambil keuntungan dari kita, mustahil. Allah Subhanahu wa taala ngambil keberuntungan dari kita. Kita yang perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai orang-orang yang beriman, kalian orang-orang yang fakir dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah zat yang maha kaya, yang maha terpuji. Sehingga kita harus melatih dari batinnya kita. Batinul insan al-qalb, wa batinul qalb ruh, wa batinur ruh as-sir. Batinnya manusia ini yang zahirnya adalah hatinya, dan batin hatinya, lubuk hatinya, ruhnya. Dan dalam ruhnya lagi ada namanya sir, rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atal Habib sahibul idahil mugarrabin. Nah, sir ini yang menyebabkan Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kalau sudah memberikan pembuka hati, ruh, sampai kedudukan orang-orang ahli sir, mereka orang-orang yang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dialognya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Aladzul aish ma ahli al-basair wal asrar illa liman saffas sarair. Senikmat-nikmatnya, selezat-lezatnya kehidupan bersama orang-orang yang penuh cahaya batinnya, basirahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walal asrar illa liman saffas sarair. Enggak ada rahasia-rahasia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sirnya suci dengan Allah Subhanahu wa taala, bening dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu perlu kita dalamin, perlu kita latihan, perlu kita deketin orang-orangnya. Man la garab li ahli al-ma'rifah ma garab. Orang yang nggak pernah duduk dengan orang, nggak mau dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bakal dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wal gurub luh aduh liman tagarrab adab. Dan dekat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita punya adab dengan mereka. Mereka pintu-pintunya Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai menjadi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa izzati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, wa izzati, demi keagunganku, la ajma' ala 'abdi amnain wala khaufain. Aku enggak satuin atas hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. In huwa amanani fid dunya, kalau dia merasa aman kepadaku di dunia, akhaftuhu yauma ab'atsu ibadi. Aku akan berikan rasa takut kepadanya ketika aku bangkitkan hamba-hambaku. La ilaha illallah. Dengan segala macam azab-azab dari Allah yang Allah paparkan di depan mukanya. Allah tampilkan di depannya di dalam alam kuburnya dari azab-azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ditontonin sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Fir'aun dan keluarganya diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala siksanya. Diberikan rasa takut yang luar biasa pada mereka, orang-orang yang merasa aman dari murka Allah di dunia, merasa tenang dengan pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekufuran dan ingkarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan balasan rasa takut yang luar biasa yang mereka rasakan. Wala nudzigannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan mereka azab kami yang kecil di dunia sebelum azab kami yang besar nanti di akhirat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in huwa khafani fid dunya, kalau dia takut kepadaku di dunia, amantuhu yauma ab'atsu ajma'u ibadi. Aku akan amankan dia ketika aku kumpulkan hamba-hambaku. Diamanin sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi rasa takutnya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada lagi rasa takut dengan apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mendekat, semakin dia takut untuk kehilangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apakah ada rasa takut seorang kekasih Allah kepada Allah lagi? Iya, takut hanya untuk dijauhkan oleh kekasihnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu takut yang paling berbahaya, yang paling menyedihkan, yang paling mengerikan ketika kekasihnya menjauh darinya. Itu rasa takut yang luar biasa ngerinya, yang paling dikhawatirkan oleh mereka. Rasa takut ditinggalkan oleh kekasih. La ilaha illallah. Di dalam perkataan seorang arif billah, Rabbi mahma azzabtani bi'adabin fala tu'adzibni bitulil hijab. Wahai Tuhanku, bagaimanapun engkau siksa diriku, jangan engkau siksa aku dengan panjangnya waktu dihijab diriku, dengan tertutup aku dengan lebih dahsyat lagi. Kalau sudah dibuka, Allah mulai menjauh dari kita. La ilaha illallah. Itu yang paling mengerikan, yang paling menyedihkan mereka. Nah, ditinggalkan kekasih itu lebih berat dari kita mencari kekasih kemudian kita dapatin kekasih tersebut. Tapi kalau sudah ditinggal oleh kekasih, itu penderitaannya parah. Gak ubahnya ya. Orang yang bercinta di dunia, jangan kita yang haram. Suami istri aja. Perpisahan antara suami istri ketika terjadi, itu bala yang luar biasa. Itu psikis yang luar biasa yang dirasakan. Problem yang luar biasa yang mereka rasakan. Kenapa? Ketika terpisahnya antara kekasih dengan kekasihnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kekasih Allah ketika Allah menjauh darinya?
melupakannya lagi. La ilaha illallah. Itu yang paling dikhawatirkan oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya cinta sang kekasih, jauhnya sang kekasih, hilangnya kekasihnya dari dirinya walaupun sekejap. Syekh Abbas Tumassi mengatakan apa? Lau ghaba anni Rasulullah tarfata 'ainin ma'adattu nafsi minal muslimin. Kalau hilang lenyap dari pandanganku Rasulullah sekejap saja, aku enggak golongkan diriku dari orang-orang muslim. Walaupun muslimnya ini maknanya lebih tinggi dari sekedar kata muslim orang Islam. Tapi muslim orang-orang yang berserah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekejap, kata Habib Umar ketika ditanya sama Syekh Ali Baras, ya Habib Umar katanya, apakah ada di zaman kita yang mengatakan sebagaimana perkataan Sayyidina Abbas al-Marsi, "Lau ghaba anni Rasulullah ma'adattu nafsi minal muslimin." Habib Umar di dalam keadaan tajallinya mengatakan, "Kaifa ghaba anni Rasulullah wa ana ainu wa huwa ainu wujudi." Bagaimana Rasulullah bisa lenyap daripada diriku sedangkan aku, wujudku terbuat darinya. Darah dagingku terbuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin hilang dari aku. La ilaha illallah. Kullun fi maqamih. Setiap mereka berbicara dengan kedudukan yang Allah berikan. War raja ma'rifatul qalbi sa'atu rahmatillahi wa juduh, katanya. Makna raja adalah ma'rifatnya hati tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedermawanannya Allah. Wa 'azima fadlihi wa ihsanih, dan kebesaran anugerahnya dan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Paling nikmat orang yang sudah sampai derajat orang-orang ahlur raja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini didapati oleh pembesar-pembesar kaum arifin billah. Kummal arifin. Orang-orang yang sempurna di dalam ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih asyik di dalam anugerah-anugerah, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang mereka rasakan begitu besar di dalam dirinya, yang enggak bisa diukur dengan apapun, dengan segala pemberian-pemberian yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu hatinya merasakan kenikmatan tersebut, kasih sayang Allah luar biasa, anugerah Allah luar biasa, kedermawanan Allah luar biasa, hanya terbersit aja udah dicucurin sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya keinginan aja belum dilontarin dengan ucapan, belum dia berdoa, udah diperlihatin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala pada kekasih-kekasihnya. Hanya lintasan hati mereka aja. Kaidza sa'alani la'utiyanna. Bahkan di antara mereka belum berminta udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Masih lintasan hatinya aja udah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang lebih daripada apa yang dia bayangkan, lebih dari apa yang dia inginkan, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga mereka tenggelam dalam kecintaan yang luar biasa hebatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah rasa syukurnya, harapannya dengan Allah yang luar biasa. Karena dimanjain terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ahlul raja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermain di dalam anugerah, dalam keluhuran, di dalam pemberian, di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam di dalamnya mereka. Wa jamili wa'dihi, dan keindahan janjinya Allah liman amila bi ta'atihi, bagi orang-orang yang mengamalkan dengan ketaatannya. Fayatawallad min hadhil ma'rifah, maka terlahirlah dari ma'rifat ini halatu farhin tusammar raja, keadaan senang gembira yang dinamakan raja. Halah ini al-ahwal ada tanazzulatil ilahiyah fi batinil abd. Pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan ke dalam batin seorang hamba. Kalau kita bermain dari jasad kita, diperintahin ngamalin, kita zahirnya kita beramal. Nanti setelah kuat jasad kita menerima dari Allah Subhanahu wa taala balasannya,
taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mulai kita mengamalkan sesuatu itu dengan kekuatan batin kita, hati kita. Hati kita kuat, mulai kita mengamalkannya dengan ruh kita. Nah, di saat ruh itu bergetar, bergerak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan ahwal dipanggilnya. Kita bilang sahibul ahwal. Ketika ruh yang bergetar, yang bergerak, yang bekerja, kekuatannya berbeda dengan kekuatan jasad kita. Jauh daripada kelipatan jasad kita. Jauh bahkan dari kelipatan hati kita. Hati kita bisa menimbulkan sifat. Bisa menumbuhkan makna-makna sifat-sifat kemanusiaan kita. Terlahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Sifat-sifat yang indah. Di dalamnya lagi nanti ruh menimbulkan ahwal. Ahwal ini tanazulat yang kita artikan nanti di dalamnya makna khawarikul adat dan karamat yang timbul dari gerakan ruh. Karena gerakannya luar biasa. Nggak bisa dibandingin dengan gerakan jasadnya. Kalau ruhnya sudah bergerak, bekerja sesuai dengan kehendaknya dari Allah Subhanahu wa taala, itu kekuatannya luar biasa. Naik lagi kekuatan sir dengan alfaf. Lutfan ilahi. Diberikan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ngejinakin ruh. Kalau ruh yang bekerja terus-terusan, dia ngeluarin segala kekuatan-kekuatan spektakuler kalau kita bilang. Bentuk karamat-karamat keluar, bentuk yang kharigul adat keluar. Dia nggak bisa kendalikan kecuali dengan lutuf dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan sir dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia latih ruhnya untuk tidak bergerak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, kita ini di sini Ar-Raja masih bagian daripada kekuatan ruh. Masih bagian daripada kekuatan ruh yang dinamakan ahwal tadi. Halatul farah. Orang-orangnya senang, terus, gembira terus. Dalam keadaan apapun dia menikmati luar biasa dari Allah. Kelihatannya orang susah, kelihatannya orang miskin, kelihatannya orang biasa-biasa aja. Tapi di dalamnya luar biasa kenikmatan yang mereka rasakan. Yang nggak bisa dibayar dengan dunia dan seisi-isinya. Satu saatnya mereka sa'ah ma'allah la tusawi dunya wa ma fiha. Sesaatnya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menikmati pemberian-pemberian luhur dari Allah, kebaikan-kebaikan Allah, dari kebesaran kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang mereka rasakan, jatuh cintanya dengan Allah berlipat-lipat kali yang mereka rasakan sebelumnya, itu menambah kegirangannya, kesenangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ubahnya kita dikagetin dengan nikmat zahir. Kalau kita nih nikmat zahir, orang bawain duit kita banyak, girangnya gimana tuh? Ekspresinya beda. Orang bawain kita yang sedikit, yang membawain yang sekantong, yang bawain yang sepeti, yang bawain sekontainer. Kira-kira mana? Ekspresinya beda-beda. Begitu juga para aulia Allah Subhanahu wa taala ketika dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Parahnya, kegembiraannya, ekspresinya, hatinya luar biasa, tapi mereka bisa meredamnya. Mereka bisa menjinakinnya. Kalau enggak tadi itu keluar tadi keramat-keramat yang luar biasa dari bentuk keadaan ruh yang sudah mulai ingin lepas dari sangkarnya. Kita ini masuk dalam sangkar di dalam tubuh kita. Ruh tadinya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ditempatkan tempat yang tinggi-tinggi Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi ketika Allah masukkan di dalam rahim ibu kita, masuk ke dalam jasad, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya terkurung dia. Dan dia senang untuk kembali ke dalam keadaannya aslinya. Ketika dia dapetin kekuatannya itu, getarannya itu, udah bisa menggerakkan kerja lagi, itu ruh dia seolah-olah mau lepas dari sangkarnya. Tapi orang-orang yang hebat nggak diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari sangkarnya. Bahkan dia kendalikan itu ruh dengan kekuatan tubuhnya
disatu paduin sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tubuhnya mempunyai kekuatan ruh yang luar biasa. Nah, sebagian aulia bisa ngelihat ruhnya keluar dari dirinya. Dia liatin ruhnya kemana-mana terbang, dianya diam di tempat. Tapi yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih kuat, mereka tetap di dalam tubuhnya, ruhnya, tapi getarannya, kekuatannya, kerjanya itu ruh, mempengaruhi jasadnya dia. Jangan manusia, gunung bisa dipanggil dengan gerakan matanya. Gunung bisa bergerak dengan gerakan jarinya. Karena dia punya kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan tujuan, dan ini bukan sebagai puncak harapan mereka, enggak. Mereka enggak sama sekali punya keinginan hal-hal seperti itu. Karena hal seperti itu kadang-kadang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Dengan puasanya, dengan meditasinya, dengan segala pembersihan jiwanya, dia mempunyai keringanan-keringanan yang bisa ruhnya itu bergetar juga. Walaupun kekuatannya jauh dengan kekuatan orang-orang yang mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat contoh-contoh di luar Islam, ada meditasi yang luar biasa dari kekuatan Buddha, Hindu. Itu kekuatan latihan baru ruhnya dilatih mereka. Karena ruh dia senang kalau dilatih jasadnya dengan lapar, dengan kebersihan pikiran, hati. Itu baru awal-awal mereka, dan aulia nggak ada sama sekali tujuannya hal itu semuanya. Mereka tujuannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika gerakan ruh udah mulai merasuki dalam dirinya, dikasih kelembutan dari Allah, al-taf ilahiyah. Sehingga dia bisa ngendaliin dirinya bahwa itu bukan tujuan. Walaupun keluar darimu kekuatan yang supranatural, kekuatan yang luar biasa, keramat-keramat keluar dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dari pemberian-pemberian Allah di dalam diri mereka, tapi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan ilahiyah yang dinamakan al-taf ilahiyah. Mereka terjaga dari hal-hal yang membawa dirinya jauh dari Allah, kesombongan, kebanggaan diri yang menyebabkan dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fokusnya mereka bukan kepada keramat, fokusnya mereka bukan kepada pemberian, fokusnya mereka bukan pada kenikmatan, tapi sang pemberi kenikmatan, sang pemberi pemberian, sang pemberi segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah mendapatkan Allah dari segala macam pemberiannya, makin jatuh cintanya luar biasa, nggak bisa dibayangin bagaimana cintanya dengan Allah. Bagaimana orang-orang yang selalu berhadapan dengan Allah di hadratullah. Bagaimana dia memandang semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. La ilaha illallah. Fayatawallad min hadhihi al-ma'rifah halata farhin tusamma ar-raja. Maka terlahirlah dari ma'rifat ini keadaan kegembiraan yang dinamakan raja. Jadi harapan tersebut hasil daripada ma'rifatnya tentang keagungan Allah, maha luasnya Allah, maha baiknya Allah, maha dermawannya Allah, maha luhurnya Allah, penuh dengan janji-janji yang luar biasa yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul harapannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harapan bahasa Indonesia, bukan. Ini harapan yang tadi itu dirasakan oleh ruh seorang hamba ketika dia menikmati daripada pemberian-pemberian Allah yang tidak terbatas bagi dia, yang tidak terduga bagi dia, yang melebihi keinginan dia, yang enggak tergambarkan oleh dirinya dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Belum nih naik kepada tingkatan yang berikutnya, yaitu kelembutan-kelembutan dari Allah. Dia hanya nikmat dapat dari Allah. Orang kalau dapat kenikmatan apa? Senang kan? Gembira, gembira. Kita kenikmatan zahir aja kita girang, lagi kenikmatannya mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala.
Wa thamratuhul maqsudah minhu kasratul musara'ah fil khairat, kata. Dan buah hasil yang dituju darinya, dari harapan tersebut, kegembiraan tersebut atas pemberian Allah, mereka kasratul musara'ah, banyak berlomba-lomba menyegerakan diri dalam kebaikan-kebaikan. Wa syiddatul muhafazah ala ta'at, dan keras di dalam pemeliharaan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'ata hiya sabilul musilah ila ridwanillahi wa jannatih. Karena sungguhnya ketaatan kepada Allah itulah jalan yang menyampaikannya kepada keridhaan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak di pikiran mereka hanya sampai kepada kenikmatan doang. Enggak di pikiran mereka hanya menikmati pemberian doang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi puncaknya yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah. Habib Abdul Haddad mendahulukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam menenangkan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di dalam alam sakaratnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila Allah radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah hamba-hambaku, menggapai keridhaanku, menggapai segala kemurahanku, dkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Jadi pilihan Allah, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah itu yang utama di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khauf, adapun rasa takut kepada Allah, fa asluhu, maka dasarnya adalah ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa gahrih. Ma'rifatnya hati kita dengan keagungan Allah dan keperkasaannya Allah. Begitu dahsyatnya keagungan Allah, keperkasaan Allah yang kita lihat. Sesaat Allah ngamuk aja, sedetik ya. Goncangan 1 menit 20 detik. Saya lihat tuh kemarin di Cianjur, CCTV saya nggak tahu deh kecepatannya kayak apa itu di Cianjurnya. Jadi goncangannya yang berasa tuh. Hanya getaran 1 menit 20 detik. Porak-porandanya segitu dahsyatnya. Allah kalau ingin melihatkan keagungannya, keperkasaannya, itu dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nampak dengan mata kita, bagaimana yang nggak nampak. Dan goncangan yang lebih dahsyat dari permukaan Allah Subhanahu wa taala yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan ditampilin sama Allah Subhanahu wa taala itu agar kita cepat-cepat balik sama Allah Subhanahu wa taala, karena manusia kebanyakan imannya di mata. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka khawatirkan, yang mereka menjerit nangis dengan Allah Subhanahu wa taala, goncangan kemaksiatan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala kurang ajarnya dengan Allah. Ngeri banget. Karena di situ dasar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba berani ngelawan sama Allah, berani ngelanggar Allah, berani kufur dengan Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka pandangannya dengan orang-orang tersebut? Dari apa yang Allah perlihatkan di dalam batin mereka, dari keagungan Allah, perkasaannya Allah. Sesaat kalau Allah mau kebalikin, hancur semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tadi ademin mereka dengan harapan yang tinggi tadi. Mereka diberikan kegembiraan yang melupakannya dengan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ditampilin kasih sayang Allah aja pada mereka, kasih kekasihnya. Tapi satu saat Allah ingin buka, diperlihatin sama Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka ngejerit dengan Allah Subhanahu wa taala, menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab kalau dengar petir aja mereka langsung sembahyang, langsung nangis, langsung munajat sama Allah Subhanahu wa taala, takut terjadi sesuatu kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Baru dengar petir doang.
takut itu bagian daripada gambaran murkanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang lebih dahsyat lagi yang mereka diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaruh kemurkaan kepada hamba-hambanya yang kurang ajar kepadanya. Diperlihatin sama Allah Subhanahu wa taala, ini orang ini dahsyat ini, dengan lawannya luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka munajat sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya kepada keadaan damai dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah redam kemurkaan kepadanya. Kalau nggak ada orang-orang seperti mereka udah habis-habisan di muka dunia dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Allah Haddad, laulahumu bainal anab ladukdikatil jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka nih para kekasih-kekasih Allah yang Allah tontonin kepada mereka, diperlihatkan kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, keagungan Allah di depan mereka, sehingga mereka munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, ngerintih dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, menangis dengan Allah Subhanahu wa taala, udah akan dihancurkan ini bumi dengan dikepruknya gunung-gunung sama Allah Subhanahu wa taala, digoncangin nih bumi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada mereka yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meredam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala dengan munajatnya, dengan rintihannya, dengan jeritannya, dengan tangisannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa ghinahu an jami'i khalqih, dan kekayaannya Allah dari seluruh makhluknya. Ma'rifat hatinya dengan keagungan Allah, keperkasaannya Allah, tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Wa syadidi igabih, dan kerasnya balasannya Allah, wa alimi adabih, pedihnya siksanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzaini tawa'ada bihima man asah, yang keduanya Allah kecam bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wa khalafa amrah, menentang perintahnya. Fayatawallad min hadhil ma'rifah, maka terlahirlah dari ma'rifat ini halatu wajalin, keadaan yang menakutkan di dalam hatinya, menggetarkan jiwanya, sama khauf, yang diberi nama rasa takut. Getar dia. Getarannya luar biasa dia. Ketika melihat orang bermaksiat dengan Allah, luar biasa mereka. Getarannya, goncangannya, hatinya takut Allah murka kepada itu orang. Tapi karena Allah kasih kekuatan yang luar biasa juga di dalam kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, teredam itu. Kalau enggak mereka goncangannya lebih dahsyat daripada gunung yang bergetar. Jibal tarahu jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ini manusia-manusia pilihan Allah, bak gunung-gunung kokoh deh kelihatannya keker. Padahal hakikatnya seolah-olah nggak bergerak, padahal dia bergerak, getarannya luar biasa, seperti awan bergerak dan berputar. Di dalam batinnya mereka kalau melihat kemaksiatan dilakukan itu getarannya luar biasa. Rasa takutnya luar biasa. Padahal bukan dia pelakunya, kadang-kadang dari luar yang nggak dibayangkan oleh orang biasa. Dia rasakan ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, getarannya dia rasakan dari rasa takutnya yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tampilkan di dalam batinnya. Pelakunya di mana, dia di mana. La ilaha illallah. Getarannya itu sampai ke batin mereka. Bagaimana yang udah seperti zaman kita. Kata Habib Ali, udah terkalahkan kita dengan keadaan. Kemaksiatannya udah merajalela, udah menyebar begitu rapat di setiap kampung, setiap desa, di setiap kota. Ini kemurkaan Allah luar biasa, tapi dahsyatnya bisa terkendalikan dengan para kekasih-kekasih Allah. Makanya dulu seorang arif billah mengatakan, mana nih zaman sekarang kok wali-walinya nggak kayak zaman dulu, ngeluarin keramat-keramat, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dikatakan Habib Ja'far bin Ahmad al-Muhdar, mah katanya, diam ente katanya. Ada al-awliya al-an hada akbar minhum katanya. Lebih dahsyat dari mereka, besar kedudukannya. Kenapa?
mereka menopang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ente enggak lihat ini kemaksiatan yang merajalela, dahsyatan kemungkaran yang terjadi. Allah enggak turunin bala musibah yang seharusnya tertahan dengan mereka. Kalau bukan karena mereka udah habis ini. La ilaha illallah. Mereka penopang-penopang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Penopang-penopang musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatawallad min hadhihi al-ma'rifah halatu wajalin tusamma al-khauf. Maka terlahirlah dari ma'rifat seperti ini keadaan getaran yang luar biasa di dalam hatinya dinamakan rasa takut. Wa thamratuhu al-maghsud minhu, dan hasilnya tujuan dari rasa takut tersebut tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa syiddatul ihtirazi minha, dan keras penjagaan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Fa innal ma'siyata hiya at-tariqul musilah ila sakhatillah wa dari 'uqubatih. Karena kemaksiatan itulah jalan yang menyampaikannya kepada kemurkaan Allah dan tempat pembalasannya neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan kita remehin harta yang kecil, kata Abdullah Haddad. Apalagi yang besar-besar. Yang kecil ibaratnya summul gati'. Gatil. Racun yang ampuh yang mematikan. Itu yang kecil. Apalagi yang besar-besar. Nah, sekarang lumrah, biasa. Alhamdulillah min dzalik. Bukan yang kecil, gede-gede. Tapi kita masih dikasih kelembutannya luar biasa di akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orangnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala yang super-duper kita di zaman kita, yang enggak kelihatan dengan mata orang-orang biasa yang lihatnya. Tapi orang-orang yang hebat, mereka melihat luar biasa ini manusia-manusia pilihan Allah di zaman kita. Mereka dahsyat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mampu menahan, meredakan kemurkaan Allah, meredam kemarahan Allah dengan segala bala dan musibah yang harus diturunkan tertopang karena mereka. La ilaha illallah. Wa kullu raja'in, dan setiap harapan la yahmilu ala fi'lil muwafaqat, tidak membawa seorang daripada mengerjakan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu khaufin, dan setiap rasa takut la yahmilu ala tarkil mukhalafat, tidak membawa orang tersebut dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'dudani inda arbabil basail min at-turrahat wasyahawat, tergolong keduanya tersebut di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahli basirah yang hatinya cemerlang dengan cahaya Allah, minat turrahat, dari hura-hura, wasyahawat, dan rasukan syahwat, hawa nafsu. Aneh sih, Masya Allah, tinggi harapan Anda dengan Allah, tapi ya bermaksiat jalan. Aneh takut sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada berhenti-berhentinya, siang malam dosa aja dikerjain. Punya harapan sama Allah, males banget ngerjain sunnah, males ngerjain ibadah, males ngerjain ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya omongan belaka ini. Basa-basi doang nih. Dengan Allah Subhanahu wa taala, suatu yang nggak ada artinya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Omongannya hanya sekedar ucapan belaka. Nggak ada bukti yang membuktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan raja dan khauf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allati la hasila laha, yang nggak ada hasilnya. Wala ta'ila tahta, nggak ada gunanya dia di bawahnya, nggak ada. Lianna man raja syai'an talabah, karena orang kalau mengharapkan sesuatu dia akan mencarinya, menuntutnya. Dan mencari keridhaan Allah berarti apa? Kita cari bagaimana Allah bisa ridha dengan kita, dengan amal ibadah, dengan kemampuan kita keluarin segala yang kita milikin untuk apa? Allah senang dengan kita. Begitu orang-orang yang punya harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man khafa syai'an haraba minhu. Siapa orang yang punya rasa takut dari sesuatu, dia akan lari.
Singa datengin dia, wah lari ke yang kencangnya. Dikejar-kejar kita medep ke dokter aja, sono sini ngeles-ngeles sono. Lari kita. Tapi kalau orang udah takutnya sama Allah, rajaknya dengan Allah, subhana man khafa syai'an haraba minhu wa man khafaka haraba ilaik. Maha suci engkau wahai Allah. Orang yang takut kepada sesuatu dia akan lari dari sesuatu